السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح وانا بقلب في صفحات الصهاينة وقاعد بتفرج عليهم وانا متكيف وقاعد بشوف وهم بيعيطوا وميتين من الرعب من صواريخ المقاومة، واللي يقول انا هرجع بلدي، واللي يقول اسرائيل لم تصبح بلد امنة، قال يعني هي كانت امنة اصلا، واللي يعيط. لكن في صفحة لفتت نظري، صفحة موثقة لواحدة ست وهي عضوة في الكنيست الإسرائيلي يعني زي ما بيسموه، وكاتبة إنها قدمت بلاغ لأمين المظالم تقريبا زي النائب العام كده عندنا في مصر، وقدمت البلاغ ده ضد عضو في الكنيست الإسرائيلي برضه اسمه عوفر كسيف، لأنه عمل لقاء على CNN، فطلبت بالتحقيق الفوري معاه لأن هو ساعد العدو وأضر إضرار مباشر بأمن الدولة. قلت ادخل اشوف يا ترى هو قال ايه الراجل ده، كتبت اسمه في اليوتيوب، لقيت الفيديو الجميل اللي هعرض لكم منه اجزاء ده. יש פה עם, יש פה את העם הערבי הפלסטיני שהוא העם הילידי, ומי שמתכחש לזה הוא או בור או שקרן או שילוב של השניים, ואתם תבחרו. انا صراحة مستغرب، يعني لو انت شايف ان اللي يقول ان الفلسطينيين مش اصحاب الارض يا اما كذاب يا اما جاهل، حلو، انت قاعد ليه بقى؟ يعني انت قاعد بتعمل ايه؟ ما תرجع للمكان اللي انت جاي منه انت واللي زيك. لا، وبيكمل ويقول וכאשר עם או מדינה שלכאורה שייכת לעם אחר מגרשת, הורסת, גוזלת, רוצחת את העם הילידי, אז גם אם לכאורה לעם הזה יש איזשהו קשר או זיקה היסטורית, כן, הוא עם כובש. ומדינת ישראל היא מדינה כובשת, והיא מדינה שהורגת. الكلام ده داخل الكنيسة الإسرائيلي، والكلام ده هو اللي احنا بنقوله دايما يا جماعة. المشكلة والله مش ما بين دولتين، المشكلة ان في عصابات اخدت دولة كاملة وما بقاش فيه الا اجزاء صغيرة زي غزة مثلا منها، ويا ريتهم ساكتين، ده بيحاربوهم بيضربوهم وبيقتلوهم كمان. الصورة اللي امامكم دي بتمثل باختصار اللي حصل من اول سنة 1946 لما الصهاينة حطوا ايديهم على بعض الاجزاء من فلسطين، بدأوا ينتشروا وينهبوا ويسرقوا في أرض فلسطين لحد ما بقت الأجزاء الصغيرة اللي على اليمين دي في 2010 تقريبا، وبيطردوا كمان السكان الأصليين لحي الشيخ جراح عشان يكملوا نهبهم وسرقتهم. ويجي يقول لك انتوا ما عندكوش حوار، انتوا بتقولوا ان احنا نهبين البلد، ما هو ده واقع، انتوا سارقين البلد، انتوا سرقتوا دولة. تخيلوا الصهاينة سارقين دولة كاملة، شوية حرامية نهبوا دولة بأكملها. والكلام ده هوفر كسيف عضو الكنيست الصهيوني هو اللي بيقوله بلسانه مش احنا. عموما الفيديو ده من حوالي سنة، لكن اللي قاله في CNN بقى تعالوا نشوف. First of all, everyone should know that Netanyahu himself and of course the thugs around him, the thugs that are called the government of Israel, are responsible for the fire. He ignited the fire and started it in purpose. And it's not a coincidence that the fire began at the same day, more or less, that the mandate for forming a government went from Netanyahu to Yair Lapid. Netanyahu started the fire once he understood that he couldn't form a government. So he is responsible for the bloodshed. He is responsible for any drop of blood that is spilled of Jews as well as of Palestinians. So the responsibility, the blame should be put on him and his government. Basically, Yeah, sure. you're saying he's extremely cynical. You're saying that he did all of this for political reasons and that this had nothing to do with Israel's security, and that therefore the 200 plus dead in Gaza and the 10 dead Israelis, that it is because of his actions that this has happened. You summarized my view completely perfectly. And I would say is more than cynical. And I will be very, very blunt and very, very, very sharp. And I hope that the people who are watching us will understand that and will absorb that. I said 1 year ago in the Knesset that Netanyahu is a pheromone psychopath. And I said that again. He's a clinical psychopath who doesn't care a bit for the lives and well-being of his fellows. He cares only about himself. He wants to stay in power in order to stay out of prison. And that's the only reason that we have been suffering in the last week or 8 days. And especially, of course, the people of Gaza. My heart goes for the people of Gaza as well as for the people of Israel who suffer because this psychopath is still in power. And I hope that he won't be in power very, very soon.
لكم ان تتخيلوا ان كل اللي حصل ده بسبب مشاكل سياسية، والصهاينة نفسهم هم اللي بيقولوا الكلام ده مش احنا. لما نتنياهو حس ان هو مش هيعرف يشكل حكومة، راح عامل حرب وقتل او سفك دماء او هدم وعمل كل اللي عمله ده في أبرياء فقط عشان المصلحة الشخصية، عشان بس يفضل موجود في سدة الحكم على شوية مجرمين يبقى حاكم عليهم. هم دول الصهاينة، عشان الأرض أو الحكم عادي يدوس على أي شيء، لأنه بالنسبة له العدو وبالتحديد غير اليهودي ملوش قيمة أساسا، حتى المسيحي على فكرة. وده كتابه اللي بيقول كده. أنا هاخد بس نصين من جوه الكتاب المقدس اللي مؤمن به اليهود إلى يومنا هذا، ما عدا طبعا السامريين، وهنشوف هو بيقول ايه. تعالوا نفتح في سفر حزقيال الاصحاح 9 الاعداد من 5 ل7. وقال لاولئك في سمعي اعبروا في المدينه وراءه واضربوا، لا تشفق اعينكم ولا تعفوا. الكلام ده بيقوله الاله لليهود او للمؤمنين بقى. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من انسان عليه السمه. وابتدأوا من مقدسي فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت، وقال لهم أي الإله نجسوا البيت واملأوا الدور قتلى، اخرجوا. فخرجوا وقتلوا في المدينة. تعالوا نقرأ أيضا ما ورد في سفر صموئيل الأول الإصحاح 15 الأعداد من 1 ل3. وقال صموئيل لشاول إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود اللي هو الإله بقى، إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حيث وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له، ولا تعفوا عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. ده كتاب اليهود هو اللي بيقول الكلام ده. فانت كتابك اصلا هو اللي بيقول بقتل الاطفال وقتل حتى الحيوانات. بيقولك عشان ده ممكن يبقى نبتة من نباتات العدو وتطلع بعد كده تحاربك، ما تعرفش ازاي. لكن ما علينا، ان شاء الله في حلقة هعملها لكم هوريكم قد ايه الصهاينة خايفين داخل ما يسمى بإسرائيل أو فلسطين المحتلة. أنا بس أتمنى من الجميع إن كل واحد عنده طفل صغير يدرك أو يفهم اللي بيحصل، يوري له خريطة فلسطين ويعرفه إن دي أرض فلسطين، وإن إسرائيل دي دولة محتلة، دولة مغتصبة للأرض، وإن ده مش حقها، وإن هم دول اليهود وهم دول النصارى. ووروهم يا جماعة، لازم تعرف ابنك بده، لازم تعرف ابنك مين هو اليهودي وبيعمل ايه، لازم تعرف ابنك فين ارض فلسطين، عشان اولادنا ما يكبروش الحقيقة تكون اتغيرت والحقيقة تكون اتبدلت، لان ده واقع وبيحصل في الاعلام. لا تنسوني من الدعاء، واشوفكم على خير ان شاء الله، وجزاكم الله خير على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.